First of all, let's introduce my team. My teammates are myself, Deepak, Deva, and Danis. We are going to present the types of ML with the theme of oceans. First of all, what is machine learning? Machine learning is a part of artificial intelligence, which is used to train and test the computer without any explicitity. Mainly, we use the machine learning for identifying the pattern in the data. Okay. Next, we can see about the supervised learning. Supervised learning is labeled data or used data. It has a feedback mechanism also. It has a decision and a number of known classes. So it can predict. It is used to predict the upcoming values or data. Mainly it have a set of data which is divided into two parts with a test and train. It will have a 80% of train case and a 20% of test case. With this, we can have a clarified and accurate and simple results. Next, unsupervised learning. We all know unsupervised learning is unlabeled and unused data, which has which will not have a decision block and also have unknown classes. So it used mainly in analyzing the data and give a result with known facts. It will just classify and assign the value by to analyze the data. Next, the types will be explained by Jeva. So when it comes to types, there are two types in each learning. So in supervised learning, we have classification and regression. Classification means it follows through discrete data types. So in classification, the discrete data types are separated using a single line, which can be known as a separator line, which separates the both data. So regression is it uses continuous data. Continuous data means the data should be in decimal value or linear value. So we have to plot those points and draw a graph. So it will form a straight line. So next is in unsupervised learning, we have two types: association and clustering. Association means it will find the association between the all data types. And next is clustering. Clustering means similar to classification, it will separate the data into clusters. So next is reinforcement learning. Reinforcement learning is the most used type of machine learning today. Reinforcement learning means it will learn through the environment and in a closed feedback loop. The best point of the reinforcement learning is it is real time. So in supervised and unsupervised, we don't have real time learning, but in reinforcement learning we can train the model in real time. So the example I come up with is Jerry and Tom and Jerry. So we all know Jerry likes cheese. So in the example வந்து cheese வந்து இங்க இருக்கு, அதாவது லாஸ்ட் செல்ல இருக்கு, ஜெரி வந்து இங்க இருக்கான். டாம்க்கும் ஜெரிக்கும் சண்டை, அதனால வந்துட்டு ஜெரி வந்துட்டு டாமெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இப்படி வரணும். ஆனா இந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங் அதுக்கு வந்து ஜெரிக்கு வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங் கியூ லேர்னிங் மாடல் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணி பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்துட்டு ஜெரி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரேண்டமா மூவ்ஸ்லாம் பண்ணும். ஜெரியோட இன்புட்ஸ் என்னன்னா அட்ஜசன்ட் டைல்ல இருக்க வேல்யூ, அதோட டைல்ல இருக்க வேல்யூ. அந்த வேல்யூலாம் என்ன பண்ணும்னா இப்போ டாமுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ரிவார்ட்ஸ் வந்து அது வந்து இன்ஃப்ளிக்ட் பண்ணிடும். எப்படின்னா ஜெரி வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கீழே போச்சுன்னா டாம் வந்து அட்டாக் பண்ணிடும். அப்போ வந்து அது வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவாக மாறிடும். இப்போ வந்து இங்கே வந்து இது வந்து நெகட்டிவாக மாறிடும். அடுத்த இட்ரேஷனில் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே கீழே போகாது எடுத்தோன்னே, அதாவது ரைட் சைடில் போய் பார்க்கணும். ஓகே, அங்கே வந்து எதுவுமே இல்லை, அதான் வந்து ரைட் சைட் ஃபர்ஸ்ட் மூவ். அதுக்கடுத்து வந்து ரேண்டமாக இங்கே போகுமான்னு செலக்ட் பண்ணணும். இங்கே ரெண்டுலேயுமே எதுவுமே இல்லை, அதனால வந்து ஒரு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும். ஒன்று ஒரு ஜெரி வந்து இங்கே, அதாவது ஒரு ஜெரினா இப்படி சொல்லுது, நிறைய ஜென்ரேஷன் வந்து அதுவே ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடும். அதில் ஒரு வருஷன் இங்கே போயிடும், இன்னொரு வருஷன் இங்கே போயிடும். இதுலேயும் வந்து எதுவுமே இல்லை, அட்ஜசன்ட் டைல் இருக்க வேல்யூ வந்து இங்கே நெகட்டிவ், அதனால வந்து அடுத்த இதில் வந்து இங்கே போகாது. அதாவது ஜெரி வந்து டாமுக்கு வந்து இதாக அசோசியேட் பண்ணி போகாது. இப்போ வந்து இப்படியே திருப்பி ரேண்டம் மூவ்ஸாக பண்ணிட்டு கடைசியில் வந்து சீஸ்க்கு வந்துடும். சீஸ்க்கு வந்தோன்னே என்ன பண்ணால் சீஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ரிவார்டு. ஸோ பாசிட்டிவ் ரிவார்டுனால இதுக்கு அட்ஜசன்ட்ல இருக்க டைல் வந்து பாசிட்டிவ் ரிவார்டு. இதுக்கு அப்படியே செயின் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இது எல்லாமே பாசிட்டிவாக மாறிடும், இது நெகட்டிவ், இது எல்லாமே நெகட்டிவாக மாறிடும். எப்படி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சீஸ் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது பாசிட்டிவ் ரிவார்டால அசோசியேட் பண்ணி ஜெரி வந்து மூவ் ஆகும். இது வந்து எப்படின்னா வந்து கியூ லேர்னிங் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ரொம்ப பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கியூ லேர்னிங் தான். இப்போ வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங்ல வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. கியூ லேர்னிங் வந்து டீப் கியூ லேர்னிங், நீட், அப்புறம் வந்து நியூரல் நெட்வொர்க்.
நியூரல் நெட்வொர்க் தான் இருக்கிறதுலே வந்து டாப் மோஸ்ட் யூஸ் பண்றாங்க. அது என்னன்னா நம்ம பிரெயின் வந்து சிமுலேட் பண்ணும். நம்ம பிரெயின் வந்து நிறைய நியூரான்ஸ் இருக்கும். அந்த நியூரான்ஸை வந்து மிஷின் லேர்னிங் மாடல் வந்து சிமுலேட் பண்ணும். நம்ம பிரெயின் எப்படி திங்க் பண்ணணும் அதே மாதிரி. I'm going to talk about real-world examples of machine learning. First one is fraud detection. We can use machine learning to predict fraud calls and messages. Second one is image recognition. We can use machine learning to recognize and categorize the images. Third one is chatbot. It is like ChatGPT and Gemini. Fourth one is facial recognition. It is mostly used in iPhones to unlock the mobile phones. அந்த சொல்ல மாட்டேன். இப்போ வந்து ஜெரி வந்து ஒரு மாடல், ஏஐ மாடல். அதுக்கு வந்து இன்புட் அவுட்புட் இருந்திருக்கும். இன்புட் வந்து என்னன்னா அது சொல்லிட்டேன், அது வந்து ஒரு டைலோட வேல்யூவோட அதான் வந்து இன்புட். இப்போ வந்து டாமோட டைல் வந்து நெகட்டிவ் இன்புட். இந்த டைலாம் வந்துட்டு நியூட்ரல் இன்புட். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சீ அடைன்றது நியூட்ரலா இருக்கும். இங்கே போனே பாசிட்டிவ் ஆயிடும். அவுட்புட் வந்து என்னன்னா இதோட மூவ்மெண்ட். இது என்ன, அது வந்து ஜெரியோட வந்து ரைட் லெஃப்ட் அவுட் டவுன், அதான் வந்து அவுட்புட். இன்புட் அவுட்புட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஜெரி வந்து எங்க போகணும் அதுவே அஷ்யூம்.